Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz Allah'ın rahmeti bilen İslam dininden çıkarıcı zor günahlarını öğrendik. Öğrene başladık, hem ikisini aldık. Birincisi ettik, ol şirk dedik. Allah subhanahu wa ta'ala tengdaşlık getiru. İkincisi Allah subhanahu wa ta'ala öz aranda neyini de oradaşçı alu. Allah'a ana tiyişi bulan ibadetini başka yerden sorau, yeyse başka kişiden mi, ölgen nerseden mi, tiri kişiden mi, Allah'a ana tiyişi ibadetini bağışlau. Özüm bilen Allah arasında aradaşçı alu. Bu ayettik şulay İslam dininden çıkara dedik. Bütün galimlerinin dürüst fikri boyunca, bütün galimlerinin fikirleri boyunca. Birinde galim degen, bu aybirini dürüst tügül etmedi. Bütün galim degen, şu aybir dinden çıkara deyip etti. Şundaktan biz ettik, kimde Allah'tan başka nindidir aradaşçı olayken, hem Allah subhanahu wa ta'ala bilen turdan turu andan soramıyken, turdan turu Allah'a gıybet kılmıyken, demek ki o kişi İslam'dan çıkara. Bu aybir, bu günah. Ama ahırda etip gidesim kile, emine şu şirk turunda, koy bir kişi şirkka bir cingilgine koruy. Hatta koy bir kişi, mesela, dünyavi nidir aybirge çakıra, yakşılıkka, kişilerini öndüy, çakıra. Ama küçük şirk avuzdan çıkıp gittiyken, yeyse başka kişiler küçük şirk uğrayken, ulana bir isi gitmiy. Biz etkeni bizse, küçük şirk, o kişkinegine bulsa dağın, ul, zor günahlardan en zorusu bulup dura. Oraklı şuya qaraganda, zina kılı qaraganda, urlağığa qaraganda, başka günahlara qaraganda, küçük şirk zorrak anın bulup dura günahı dedik. Hem kıyamet günde, kişiye de şu tövbe kılmış Allah karşına kildiyken kişi şirk bilen, biz neseydik? O kişi nese kötü? O kişini ut kötü, hiç şiksiz. Hatta gafu itilmi, hatta o utka kirip yanım çıkmışı. Şuna göre bu korkunç. Ama kişi mesela oraklı çıkmanda, başka bir günah işletme, gelip Allah karşına kilse, tevhidi bulsa, Allah'ın da tilesen gafu iti Allah. Ama şu günahını kişi şirkkene bulsa dağın, bir kişi jingigine qarıy, ama ol, anın günahı kübrak korkunçrak, şuna göre biz, şuna qatıraq mühim əhamiyet birgə tiyişbiz. Şuşunun korkunçlığı mühimrəyken kübrak bilirgə tiyişbiz. Həmana küp əhamiyet birgə tiyişbiz. Hem ikinciden kişi şirkten korkurga tiyiş mi, yok mu? Şu surağa tutap bitesim kileydi. Qaybi kişi ayta, biz bitini şirkni öğrendik, biz bitini tevhidini öğrendik. Şimdi biz anını biləbiz, yaxşı biləbiz deyip. Ama galimler aytalar, kişi şirkka batudan kübrak korkurga tiyiş, başka günahlara batuğa qaraganda. Biz mesela özümüzge haram ayır kirtəsimiz kelmeyesi bizge şulay bitindi. Mesela bizge kişi orak içesin o deyip aytsa, biz yok deyip sıraz aytip kuyabız, şulay bitindi. Biz bu aybirlerden yirak bulabız. Ama kişi şirkten batırga korkurga tiyiş mi, yok mu? Galimler aytlar, kişi şirkten batırga korkurga tiyiş, şu batudan. Şuna göre yazıp koyuyoruz. Şirkka batudan dağın en kübrəgi bizning İbrahim aleyhisselam, bizning atabız, bizning peygamberlerin atası korkaydı. Şirkka batudan bütün peygamberler korkaydı. Kamşularının Hanif deb atala, yani ul bir qaşandağın başka ilahlere ibadet kılmadı, bir Allah'ın ibadet kıldı, Allah'ın Teala maqtab aytdı, ul Hanif idi. Şirkka batudan barlıq peygamberler de korkaydı. Hamanın misalı İbrahim aleyhisselam. Niçin Kur'an-ı Kerim'de aytaydı? Rabbi icnubni ve beniyye en na'budel asnam deyip. Rabbim meni hem menim bağlarımni sınlara gıybet kıldan sakla deyip. Şuna göre biz koyaqını dualar kılabız. Ya Rabbim bizni günahlardan sakla, keçisinden, zorusundan, işimizge haram kirtme deyip mesela koyup şu günde dua kıla. Ama şirkten saklauga dua kılganımız var mı, yok mu? Ne şunu özümüzün dua kılığa kirtirge gerek. Çünkü şirk başka günahlar Kur'an'da kübrak ve korkunçrak.
Biz әйткәнебезчә, аның нәтиҗәләрен без үттек. Шулай бит. Кеше зур гынах, зур ширк эшләп үлә икән, аны мәңгелек ут көтә. Аның бөтен гамәлләре юкка чыга. Һәм шулай кече ширк эшләп кеше үлә икән, аның шушы кылган гамәле юкка чыга. Аны ут көтә, һичшиксез ут көтә. Ничә күпмегә сузыла ут, кем белгән? Меңешәр елга сузылырга мөмкин. Һәм ул зур ширктән соң иң зур гынах булып тора, кече ширк. Biz andan Allah'a sığınabızmı yok mu? Biz Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbim bizni saqla, zor şirkten, küçük şirkten dua kılabızmı yok mu? Şuna göre her daim biz üzgün dilimizge şunu kirtirge gerek. Ya Rabbim bizni, menin bağlarını zor şirkten hem küçük şirkten saqla deyip İbrahim aleyhisselam kılgan kebek şöyle dua kılarga tiyişmiz. Şuna göre İbrahim Ən-Nəxəy degan galim aytgan, qaragыз ди, şuшы duani kim qiladi? Ya Rabbim meni ham mening bog'larimni saqlash shirkdan kim qiladi? Ul ди, İbrahim alayhisalom bizning otamiz ди. Kimni Alloh subhanahu taala Xalil degan, uning yaratgani degan, ham kimni Alloh subhanahu taala aytgan, ul ди Hanif edi ди. Hanif degan kishi bir qachonda Allohda boshqa narsalarga g'ibodat qilmadi. Shunday bir Allohga g'ibodat qildi, ham shirkdan yiroq bo'ldi. Ana Allohga maqtab aytdi. Shunday kishi degan endi Allohga sıyınğaş indi. Allohdan ani shirkdan saqlovni so'rag'ash indi dedi. Biz turunda narsa aytamiz indi dedi. Ya'ni biz ko'brak muhtoj shirkdan yiroq bo'lirga, Allohga sıyınırga, Allohdan duo so'rarga biz ko'brak muhtoj deb shu aytib bir g'olim shu aytib aytgan İbrahim Ən-Nəxəy degan g'olim. Ham shulay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan Abu Bakr ol peygamberlerden son eng yaxshi kishi dunyoda. Abu Bakr radhiyallohu anhu ol Resulullah sallallahu eng yaratgan sahabasi, eng yaqin do'sti, As-Siddiq. Siddiq degan kishi, ya'ni ol bütün aybirga degan, ya'ni Resulullah aytgan barliq aybirga ishonib bordi. Bir nindi hatta bir nindi aybirda shiklanmadi degan, bir burtukda shiklanmishi barliq aybirga ishonib bordi. Resulullahga bir qoti tirak bo'ldi. Resulullahga bir qoti bo'lishchi bo'ldi. Resulullahning hatta ol Resulullahga o'zining qizini dag'in berdi. Ya'ni shuning qadar tuganlik dag'in bor, shuning qadar ayttirib do'stlik dag'in bor, shuning qadar sahabalik jiplari dag'in bor. Ham u eng yaxshi kishi bo'lib turadi. Shunga Rasululloh sallam kelib aytdi: "Ya Abu Bakr dey, shirk oldi, yurakka shuning qadar kiradi. Necha gittirib qop-qora qirmizqa tüp tunla yuvish toshda borgan kebek, bizning tovuqni eshitmagan kebek, shirkka yurakka kirib ketadi. Shunga ko'ra Shaytanның dag'an büyük ko'p tilagi kishini shu shirkka botirga, kishini shu shirk bilan buyarga. Ni uchun? Chunki yeysa anga mangilik jahannam bo'la, yeysa endi u baribir jahannamga kirga tiyish. Agarda kishi shirkma o'lib ketsa, chunki Alloh aytgan shuni aytdi. Shunga ko'ra Rasululloh aytanga, ni g'oyrata? Allohumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam degan duoni yurati. Şunaka meni tag'in jibaraman inshaalloh, chunki bu muhim. Şunaka bizdan shunday qilib tiyishli. Ya Rabbim, men senga g'ana sıyınam, bilib shirk qilganga, ham bilmicha yog'ish xatolik ketgan shirk qilsam, shulay g'afu etimni so'rayman. Ya'ni biz bilamiz qo'y bir kishi aytibda jibara qo'y bir kishilar. Nari ko'pdan to'ltagan bir kishi aytdi, "Mana deb mashina bilan shunday qot etib barmagan qot alik akringra bordim" dey. Qot etib borgan bo'lsam, berilib bitgan bo'larim dey. Bu shulay tag'in shirkka ketadi, kishi shirkka kirib ketadi. Qo'yan sen bilasan, sen yesa bulasın taqdirni. Avayta yo'qdi qota borgan bo'lsam, berilir edim dey. Ya'ni bir Alloh qana bilan berilir edingmi, sen berilmas edingmi? Balki sen kirisincha bir necha hamshirani o'tib ketar eding. Avayta yo'qdi, men qotiroq borgan bo'lsam, berilir edim dey. Shulay bu kichik shirkka kiradi. Bu ibirlarda ya'ni biz ko'proq ahamiyat berga tiyishmiz. Shunga ko'ra bu duoni har vaqt o'zimizning tilimizga keltirish kerak. Allohumma inni a'udhu bika an nushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam degan duoni ko'proq yesh aytirga ham Allohdan, ya'ni o'z tilimizda da so'rasak bo'ladi. Ya Rabbim, senga g'ana sıyınam, bilib ham bilmichi qilgan shirk meni ham mening oilamni, mening bolalarimni zo'r shirkdan ham kichik shirkdan saqla deb o'z tilimiz bilan aytsak da bo'lar. Ham Alloh subhanahu taolo bizni shu yiroq qilsin, shu zo'r gunohdan, zo'r shirkdan bizni shundan yiroq qilsa, ya'ni bu bek zo'r o'ng'ish bo'lar. Agar yuraklarimizda tavhidni naqitsa Alloh subhanahu taolo shu bilan tur yo'l bo'lar. Ya'ni bu tog' shu shirkka, shu oradoshchilik olib bilan shu birga beyli biz
күбрәк куркырга тиешбез ширккә батудан, һәм үзебезне, гаиләбезне шуннан күбрәк кисәтергә тиешбез. Һәм менә шул дуганы ешрак, ягъни әйтеп, үзебезнең телебезгә кертергә тиешбез. Һәм өченче гөнаһ, языгыз ислам диненнән чыгаруч өченче гөнаһ. Кемдә кем мөшрикләрне кафирләр дип әйтми, яисә шикләнә аларның күферлекләрендә, яисә аларның юлларын дөресли, аларның юллары дөрес булган дип әйтә. Шулай ук үзе дәген кафир була. Күферлеккә бата. Ягъни мөшрик дигән сүз монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля тиңдәшлек китергән дигән тигнәлеш китерүче кешеләр дигән аңлата. Мөшрик дигән сүз, ягъни ширк кылучы кеше. Языгыз, мөшрик дигән кеше ул ширк кылып үлгән кеше. Аллаһ Субханаһу ва Тааля тиңдәшлек китерә. Аллаһтан башка нидер сыннаргамы, нидер путларгамы, нидер иконаларгамы, нидер пәйгамбәрләргәме гыйбадәт кыла. Ул кеше мөшрик була. Һәм мисал итеп алыйк, мәсәлән, Рәсүл саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында яшәгән мөшрикләр. Әбу Җахил булсын, Әбу Ләхаб булсын, Абу Талиб булсын. Алар да мөшрик булып яшәделәр, һәм мөшрик булып үлеп киттеләр. Һәм кемдә кем килеп әйтә икән, алар кафирләр түгел, алар мәңгелек җәһәннәмдә калмыйлар дип әйтә икән, бу кеше шулай ук үзе күферлеккә бата. Ни өчен? Чөнки безгә Аллаһ Субханаһу Куръан-ы Кәримдә әйтә. Алар ди мәңгелек җәһәннәмдә ди. Һәм Рәсүл саллаллаһу алейһи әйтә. Алар ди мәңгелек җәһәннәмдә ди. Ягъни мәсәлән, абысын, Абу Талибны, мәсәлән, Абу Җахилне, мәсәлән, Абу Ләхабны. Әмма кемдә кем килеп әйтә икән, юк, алар ди яхшы юлда булганнар, алар дөрес юлда булганнар. Алар кафир түгел дип, яисә шикләнә. Нәми шикләнәм ди, Абу Талиб ул җәннәткә керер инде, ул бик яхшы кеше булды бит ди. Рәсүлгә күпме булышты ул ди. Карап карасак, ятим булган вакытыннан башлап, кечкенә вакытыннан башлап Абу Талиб аны үзенә алып, үстерде, ашатты, ризыкландырды, киемнәрен бирде, аны күтәрде. Һәм пәйгамбәр булгач та Абу Талиб аңа булышты. Bütün кешеләр каршы килгәндә Абу Талиб булышып йөрде. Хәтта Рәсүл саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән 3 еллык блокадага кирделәр. Блокада дигән сүз, аларга бернинди ризык сатмадылар һәм бернинди әйбер алардан сатып алмадылар. Bütün мөселманнарга. Аларны 3 ел буе алар аштан интектеләр. Хәтта әйтәләр иде, аларның шушы менә кожаный реминнәрне, аяк киемнәр шуй белән хәтта ашап бетердек дип анда риваятлар килә. Шуң кадәр 3 ел буе ачлыкта булдылар. Шунда Абу Талиб Рәсүлгә мин сине бер калдырмыйм дип аның белән бергә кереп шулай аштырды. Шулай ук шу авырлыкны аның белән шушы сабыр итте. Үлеп карасак, күпме кадәр яхшылык эшләде. Хәтта Абу Талиб булганда Мәккәдә бер кеше дә Рәсүлгә тия дә алмый иде. Уларны саклый иде, уларның сакчысы, яхшысы иде. Күпме файда китерде, шулай бит инде. Әмма дә аңа карамаса, ул мәңгелек җәһәннәмдә. Ни кадәр яхшы кеше генә булмасын, ул мәңгелек җәһәннәмдә. Ни өчен? Ни өчен ул мәңгелек җәһәннәмдә? Кем әйтә ала? Барында кыямәт көндә Рәсүл әйтә, мин ди кафирләргә дә шәфаәт эшләмим ди, илля мәгәр үземнең абыйыма Абу Талибка ди, ничек ди? Мин ди аның ди кыямәт көндә мәңгелек булган газабын ди, Аллаһ Субханаһу Таалядан сорап ди, әзәйтәм ди, иншаллаһ ди. Һәм аның ди фақат аяклары гына жаныр ди, әмма шу аяклары жаныр аркасында аның баш мие ди кайнәсә ди. Кайнап чыгыр ди. Шуның кадәр дип аяклары гына жаныр ди. Шушы аяклары жаныр аркасында аның баш мие кайнап чыга торган булыр ди. Шушы менә бөтен тәне яну газабын Рәсүл саллаллаһу сорап Аллаһтан, аны әзәйтәчәкләр иншаллаһ. Аллаһ Субханаһу Тааля теләсә, һәм нәрсәгә калачак? Фақат аяклары жануганы калачак. Әмма ул бер мәңгелек булачак, ул аннан чыкмаячак. Хәтта
Шуңа күрә менә бу куркынычлыгы булып тора. Ширк кылып үлгән кешенең Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям дигән андый кешегә шәфаәт кылмый. Кем дигән Аллаһка ширк эшләп үлеп китте. Һәм нинди яхшы кеше булса дагы бер мәңгел җәһәннәмгә керә. Ни өчен дидек? Беренчедән ла илаһ илаһны әйтмәде. Ягъни шушы тәүхид кәлимәсен Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга берни лаеклы зат юк дип әйтмәде. Һәм икенчедән Рәсүл саллаллаһу динен кабул итмәде. Хәтта әйтә иде, мин беләм ди, синең динең ди дөрес дин икәнлеген беләм ди. Әмма мин ди, минем әтием Абдул Мутталибның диненнән чыкмыйм ди. Ягъни ул шушы диннең яхшылыгын белә торып тагын, яхшы кеше була торып тагын, кешеләр нәрсә әйтер дип, кешеләр хәзер әйтерләр, менә әти баба динен калдыр, әби бабай динен калдырыр дип, әтинең динен калдырган дип әйтерләр дип, шулай итеп менә сүзләр булыр дип, шуның аркасында дип әйтер кайбер галимнәр, ул шушы менә шушы кызганычка каршы теге бик зур яхшылыклар эшләп тәгән мәңгел җәһәннәмгә керәчәк. Шуңа күрә бу күрсәтеп тора безгә ширкның куркынычлыгын. Кеше ширк белән үлеп китте икән, ул гафу ителмәячәк. Шуңа күрә шуңа бик күп әһәмият бирергә кирәк. Шуның турында гел сөйләп торырга кирәк. Шуның турында һаман сөйләргә һәм әйтеп торырга кирәк. Абу Талиб нинди яхшы кеше генә булып торса дагы, Рәсүлгә күпме генә булышса дагы, әле ул кайбер сахабалар алган кадәр булышмагандыр. Әмма шушы ла илаһа илlalloh әйтмәгән аркасында, тәүхид әһле булмаган аркасында, шушы менә ширк кылган аркасында, шушы динне кабул итмәгән аркасында, ул мәңгел җәһәннәмдә бер кайчан да чыкмаячагыннан. Шуңа бу бик куркыныч. Шуңа күрә без моңа бик каты әһәмият бирергә тиешбез. Бу бик мөһим икәнлеген аңларга тиешбез. Һәм шуның турында сөйләргә тиешбез. Бер көнне бер җирдә бер муллалар һәм бер имамнар шундый сүзгә килгәннәр. Менә безнең җирлектә ди гайбәт таралган ди, әйдәгез гайбәт турында күп итеп сөйләшик дип инде. Һәрбер вагызда гайбәт турында сөйлик дип. Хәзер менә бер җомга гайбәт турында бара, дәресләрдә гайбәт турында сөйлиләр. Һәм икенче җомга килеп җитте, тагын гайбәт турында сөйлиләр. Менә җирлектә, монда авылда мәсәлән 1-3-4 мәчет, булар килешкәннәр. Әйдәгез гайбәт турында сөйли, гайбәтне битерик дип. Һәм дәресләрдә, мәдрәсәләрдә, балалар мәктәпләренә килеп гайбәт турында сөйлиләр. Кешеләрне мәсәлән нидер җыелышларга, мәсәлән авыл җыелышларына килеп сөйли торган булган гайбәт турында. Әйткәнемчә, җомгаларда сөйлиләр, хутбәләрдә, нидер мәҗлесләрдә, мәсәлән, Коръән мәҗлесләре, яисә акыйкалар манда шундый менә туйларны шундый мөселман җыела торган. Бөтен җирдә гайбәт турында сөйли башлаганнар. Һәм бер айда үтмәгән, шушы җирлектә гайбәт бөтенләй бетте дип әйтәләр. Ягъни кеше күп итеп кисәтә икән, гайбәт турында сөйли икән, без беләбез, гайбәт ул зур гөнаһка керә. Гайбәт ул зур гөнаһ. Кеше турында улмаганда ул яратмаган әйберне сөйләү. Хәтта ул анда булса да мәсәлән, аксак дип әйтү, сукыр дип әйтү мәсәлән, шукрак дип әйтү. Ул кеше әйбердә ул бар ул сыйфат. Әмма ул аны әйткәнне яратмый мәсәлән. Шулай кушамат белән әйтү. Бер кеше әйтә, менә бер кешенең телефон алдым дагы ди, үземә шалтыратам ди. Карыйм ди, минем кушамат белән язып куйган ди. Мен күрдем дә миңа ошамады ди. Мәсәлән, шуңа күрә, әгәр дә безгә биректә безнең мусульман кардәшләребезгә аның кушаматны әйтү ошамый икән, шулай кына әйтү кирәкмәс. Ягъни аңа андый кушамат ошамый икән, ул кушаматны әйтергә ярамый. Шуның турында бу мисал нәрсәгә китердем. Бер ай буе шуның турында һаман сөйләгәч, шушы җирлектә гайбәт бетте ди безнең ди. Гайбәт имма кайбер мәсәлән намаз укымаган кешеләр арасында бөтенләй кими башлады ди, ә мөселман арасында бөтенләй бетте ди. Гайбәт белән башладылар ди. Һәм менә әйтәсем килә, әгәр дәген без шулай ук мәсәлән, шушы менә ширк турында һаман сөйләп торсак, зур ширк булсын, кече ширк булсын, һаман кисәтеп торсак, беренчедән үзебезнең өйдә, үзебезнең туганнарыбызны, якыннарыбызны, балаларыбызны, оныкларыбызны һаман шуның турында сөйләп торсак, һаман шуның турында кисәтеп торсак, ахырда булса иншаллах Аллаһ теләсә бәребер аның нәтиҗәсе булачак. Әгәр дә әйткәнемчә безнең җирлектә дә шулай ширк кимесә, зур ширк булсын, кече ширк кимесә, бу зур уңыш булып тора. Ни өчен? Чөнки менә гайбәт бетүе, ул зур гынах бетүе. Әмма зур ширк бетүе мәсәлән, ул инде диннән чыгаручы гынахның бетүе дигән сүз. Ягъни ул гынахларның иң зурысы булып тора. Һәм кече ширк, ул инде әйткәнемчә, барлык зур гынахларга караганда да иң зуррак гынах.
Yani başka günahların bütününe karaganda menә bu günahların bütüü әһәмиятлерәк. Һәм bütün peygamberler degen hem Resulullah sallallahu başlап әйтәбез, bütünесе иң беренче шушы günahны бетерүгә хирисклык кылдылар. Бик тырыштылар иң бер шу günahны бетерүгә. Аракы шуны түгел, зинаны түгел, урлауны түгел, начар сөйләүне түгел, гайбәтне түгел, иң беренче ширк кылуны бетерүгә Resulullah sallallahu 10 ел буе Мәккәдә шуңа гына чакырды. Bir Allah'ına gıybet kılığız, tağutlarını, şu putlarını, şu sınlarını, indidir peygamberlerinin yer feriştelerini kaldırığız deyip, onlardan soramağız, onlara gıybet kılmağız deyip, 10 yıl boyu Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem şu davetine kıldı. Hem Allah subhanahu teala En'am suresinde sanıp gide peygamberlerini, bütün peygamberler, İbrahim, Nuh, Şuayb, Hud, Salih, bütün şu peygamberler nişiler idi? İng birinci etken sözleri bir Allah'ına gıybet kılığız. Hem Allah'tan başka barlık gıybet kılatıran ibirlerini kaldırığız deyip, bütün peygamberlerin şu kılgan daveti, bütün peygamberlerin çakırgan şu ing birinci başlayan işleri, ol bir tevhidke çakırı, hem şu şirkten tuyu. Şuna göre eğer degin biz etkeni bir şey, şunun turuna göçülep tursak, şunun turunda kişilerini tüzetsek, kişilerge mine şunun turu dürüst tügülme bu kardeşim, bu işlerge yaramı, bu hepsini eğitirge yaramı deyip gile eğitip tursak, inşallah anın bari anın neticesi bulaşaq. Mine özümüz aytgan şul misal bulup tura. Kişiler mine bir zillikte gıybetini şolay bitirgenler. Şolay ettirip gül turan turunda söylep okunuşlığın, esasen şolayıq eğer degen biz şolay başlayız iken, bu şolayıq şolay söylevini, şolay tıyını inşallah anın bir katı neticesi, bir yaxşı neticesi olacaq, hem ecri degen köp bulaşaq. Hem biz bu bizge peygamberler örneği degen. Yani demek biz peygamberlerden yolu bilen barabız. Şirkten tıyabız, hem bir tevhidken çakırabız. Bunun boyunca bütün peygamberler de şolay işliydi. Hem bu peygamberlerin yolu bulup dura. Şundaqta bu üçüncü günaha geri qaytabız. Şuna göre biz aytабыз, bütün müşrikler degen tövbe kılmışı uleler iken, demek indi Allah karşında, yani alarına gafu bulmay, hem alarının мәңгілік cehennemge yani alıp baracaklar. Yani bu bir korkunç. Şuna göre bu eğer degen kişi indi kişiye delil kildi, o şunu günah ikenligini bildi, ama şu işinde indi devam etdi iken, demek indi ol мәңгілік cehennemge baracak. Eğer de kişi müşriklik buldu iken, indi ol küfürlük ile dinden çıkıp gitti diyen sözünü anlatır. Hem bizden şiklenirge tiyiş tügüz bu ayırdı. Şuna yazıp koyuyoruz, şiklenu degen tiyiş tügüldü. Kişi şiklenu nerse o? Şiklenu ya ise bula, ya ise bulmay, ya ise dürüst tügüldü, şiklene kişi. Yani biz dinimizde hatta şiklenirge tiyiş tügül biz. Mesela Ebu Cahil, Ebu Talib, mesela Ebu Lehab, onlar barısı da мәңгілік cehennemde, kamalarının Qaybı kişi aytı, belki onlar doğru yoldadır, belki onların mesela yolları dürüsttür deyip şiklene qaybı kişi. Biz hatta şiklenerge tiyiş tügül biz. Hem kim şiklene, o kişi özü küfürlükке bata, dinden çıkıp gite. Bizge Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de aytgan, onlar мәңгілік cehennemde deyip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, onlar мәңгілік cehennemde deyip. Onlar bizge Allah havanı peygamber aytdiken, bizning bir bürtük degen şik bulurga tiyiş tügül. Demek o şoy bulaşaq. Allah'ın sözü, hem Resulullah'ın sözü bizim sözlerine qaraganda köpke dürüsrek, yaxşıraq. Hem Allah köpke bütününü bilip tura, biz bilmegen ibirlerini de bilip tura. Şuna göre bizning Allah aytgan sözlerde bir neşiklerinde bulurga tiyiş tügül. Kimde onlardan aytgan sözlerin dürüstlüğü, mine onlar dürüst bulganlar, onların yolları dürüst deyip aytı. Indi bunысы bulay deyip kişi aytı eken, gerek degen dinden çıkıp gite. Şuna göre bu eyber korkunç. Şul yaqtan kimde şu sözlerini toratıp yürüyken kişiler indi kişi şirk kılıp dağı mine biteli. Belki cennetke kireyken, onların yolları dürüst iken, yeyse şik var iken bunda, belki onlar dürüst yoldadır deyip şunda eyberler aytır mümkün. Demek bu kişi söyledi iken, demek bu şirknin korkunçlığını bilmey degen söz. Yani kişi şirknin korkunçlığını bilmey, hem anlamay. Qaybir kişiler aytırlar, men de anlamay deyince için yaxşı Abu Talib dey. Aldalanmay, onlar mesela Araplar bir qaç aldalanmay turan bulganlar. Hatta onun bir galim yazıp çıkan idi. Resulullah sallam Hadice radıyallahu anha ilengeç, onların hutbelerin Abu Talib kilip okuy. Hem onda şunday motor sözler aytı, bizning dinimiz de İbrahim dinini deyip. Yani şöyle motor itir şunday hutbesini aytı. Şunu aytip degen, şunu sözler aytip degen, kişi beri sınırga gıybet kıla, şu sınırdan soragan, şu la ilahe illallah aytmagan, Allah'a gına bir özüne gıybet kılmagan, Allah bilen bir retten
әле шушы башка сыннарга да гыйбадәт кылган. Әле алар Мәккә мөшрикләре Кәгъбәне төзүчеләр иде. Без беләбез, Кәгъбә ишлеп бара торган шушы хәлдәттә күргәч, Мәккә мөшрикләр була торып, хәләл акча гына кулланып, шушы Кәгъбәтулланы кире төзеделәр. Ягъни шуның кадәр зур эш эшләделәр. Зур гыйбадәт эшләделәр. Әмма Аллаһка гыйбадәт кылу белән, ягъни улар Аллаһ ризалыгын эшләделәр бит инде, Кәгъбәне Аллаһка гыйбадәт кылып төзеделәр. Аның белән бер рәттән башка сыннарга гыйбадәт кылу аркасында, инде алар белән ширк кылдылар. Инде алар шушы зур гөнаһка баттылар һәм шушы зур гөнаһка баткач, инде мәңгелек җәһәннәмгә керергә дучар булдылар. Шуңа күрә бу бик куркынычлыгын күрсәтеп тора. Шуңа күрә безнең бер ничектә булырга тиеш түгел, безнең бер нинди дигән уйдаган булырга тиеш түгел. Әбу Ләхәбме, Әбу Талибме, Әбу Җәһлме, шундый менә Аллаһтан башка гыйбадәт кылган кешеләр кайчан да җәннәткә кергән мөмкиннәр дип, яисә аларның юллары дөрес дип, яисә шикләнү булырга тиеш түгел. Кемдә кем шулай шикләнә, димәк инде ул үзе дә диннән чыгып китә. Бу бик куркыныч. Аңлашылдымы бу? Хәзер дүртенчесе кемдә кем Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең юлыннан яхшырак юл бар дип әйтә. Кемдә кем Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең юлыннан яхшырак юл бар дип әйтә. Яисә яхшырак закон бар дип әйтә. Ниндидер мәсәлән, кәфир илләренең законнары яхшырак дип әйтә. Ул шулай ук үзе дә кәфир була. Һәм аска язып куйгыз, Аллаһның һәм аның пәйгамбәренең, ягъни Рәсүл саллаллаһу законы, шәригате Аллаһның һәм аның пәйгамбәренең законы һәм шәригате иң яхшы, иң камил закон, шәригат булып тора. Аннан да яхшырак законнар юк. Шушы диннән, шу шәригаттан дигән. Аннан да яхшырак, бөтенләй бер уйланып чыгарган, бөтенләй бер уйланылып беткән кыямәт көне кадәр. Аннан да яхшырак закон, аннан да яхшырак шәригат, аннан да яхшырак кануннар дип әйтик, юк. Бу безнең кагыйдә. Һәм кемдә кем әйтә, юк, менә ниндидер илнең, мәсәлән, Американың, мәсәлән, конституциясе, яисә законнары, шәригат законнары караганда яхшырак дип әйтә икән, димәк бу кеше нишли? Ислам диненнән чыгып китә. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә бит исламда да бик куркыныч, кемдә кем беренче урлый икән, кулын чабалар ди. Бу бит инде димәк начар закон ди. Дөрес сүзләрме бу, юкмы? Кешенең кулын чабу яхшымы инде шулай? Ягъни моны аңларга тиеш. Кайбер кеше мәсәлән беренче тапкыр ишетә икән, мәсәлән, кеше ислам диненә килде, мәсәлән, антуна ишеткәне булмаган һәм ишетә, кемдә кем урлый икән, кулын чабалар. Кеше гаҗәпләнергә мөмкин. Яисә кеше, нинди закон инде бу, борынгы заман законы дип әйтергә мөмкин мәсәлән кайбер кешеләр. Шулай әйткән сүзләр бар. Хәзер әйтәләр, ислам законнары ул борынгы заманга гына туры килә, безгә хәзер туры килми дип әйтәләр. Ничек итеп, менә Ризаетдин Фәхреддин дигән бу сорауны күтәргән иде. Һәм ул әйтте, шундый кагыйдә әйтте. Ризаетдин Фәхреддин ул әйтә, Аллаһның законы һәм Рәсүл законы, шу шәригать ди, ул ди кыямәт көненә кадәр иң яхшы закон, иң яхшы туры килә торган закон ди. Һәр бер әйбер ди, безнең хәзерге вакытта туры килеп бара ди. Бөтен шушы закон ди һәр берсе ди. Һәм кемдә кемнән шул ишетә, шушы менә кулын чабалар икән дип, кайбер кеше гаҗәпләнергә мөмкин, куркып куйга мөмкин, яисә бу борынгы заман законы дип әйтергә мөмкин. Әмма асылда шушы закон бик куркыныч булса да, аның яхшы яклары бик күп. Ничек итеп безгә Мәдинәдә бер галим шулай әйтте. Әйе ди, менә бездә кемдә кем урлый ди, бездә ди ислам шәригатында ди кулны чабалар ди. Менә без хәзер Мәдинә шәһәрендә ди,
Бездә ди шу ислам законы ди, шу ислам законын тотынабыз без ди. Әйе ди, куркыныч ди. Әмма хәзер күрсәтеп карагыз ди, Мәдинәдә миңа ди бер кешене булса да кемнең кулы чабылган ди. Әйдәгез, менә урамга чыгыгыз, эзләгез ди. Кулы чабылган кешене миңа табып карагыз ди. Бер кешене булса да ди. Тапмыйсың, күренми. Ни өчен? Кеше урламый. Ни өчен урламый? Чөнки газабы куркыныч, кулын чабалар. Әле уң кулын чабалар. Беләзектән чабалар. Бер кеше дәген урламый, нитми ди, чөнки аның нәрсәсе куркыныч. Кемдә кемләр хаҗларга нәрсәләргә барды? Үзе күрәндә кибетләр дә булай бәйләп кенә куелган, ябылып кына куелган, машиналар да ачык тора. Мәсәлән, шушы кешенең өйләре дә аннан-моннан гына тик кайбер битләмәскә дә мөмкин. Шуның кадәр итеп бер-берсенә ышану, шуның кадәр итеп шул җиңел караш, шуның кадәр итеп бер-берсенә теге урлау дигән әйбер шуның кадәр әз, шуның кадәр юк дисәң дәген була. Әгәр дәген инде башка җирлектә мәсәлән кеше урлый, анда 1-2 ел утырып чыга, тагын урларга мөмкин. Ул күбрәк урлап, тагын 1-2 елга утырып чыгам мин дип, ягъни урларга мөмкин. Мәсәлән, башка илләр законына караса. Шуңа күрә кемдә шу кайбер кеше куркыныч сүзләр әйтә. Мәсәлән, менә безнең диндә шундый закон булса иде ди. Безнең динебездә дә менә шундый закон булса, яхшы булыр дип әйтә икән. Бу шулай куркыныч сүз. Шулай кешене диннән чыгарга мөмкин. Бу кеше әйтәсе килә, менә бу илнең, мәсәлән, Америкамында, Франциямы, ниндидер законы булса, безнең шәригатебездә шулай булган булса, безнең шәригатьтә дә бу яхшырак булыр дип әйтсә, бу нәрсәне аңлата? Димәк, кеше әйтәсе килә, шушы илнең законы шәригать законына караганда яхшырак дип. Хәт бер генә закон булса да. Ул әйтә, юк ди, менә мин беләм ди, шәригать законы мәсәлән 99% дөрес ди, әмма 1% гына дөрес түгел дип әйтә. Дөрес түгел дип әйтми, 1% гына яхшы түгел, башка илләрнеке 1% гына яхшырак бу шәригать законыннан дип әйтә икән, шулай ислам диненә чыгара. Безнең акыйдәбез, безнең шушы кагыйдәбез ислам законына караганда, ягъни ислам законы дигән сүз нәрсә әйткән сүз бу? Аллаһның сүзе, Аллаһның законы. Һәм Рәсүл саллаллаху законына караганда дагы яхшырак закон юк, камиллерәк закон юк. Ул иң яхшы закон, һәм ул кешегә туры килә кыямәт көненә кадәр. Аннан да яхшы закон юк. Кемдә кем килеп әйтә икән? Менә ди христианнарда ди шундый яхшы закон бар. Ул ди ир белән хатын өйләнеште икән, аларга бер качан да аерылырга ярамый ди. Менә безнең шәригатьтә шундый закон булса, яхшы булыр иде. Яисә менә аларның законнары шул аерылмау дигән әйбер яхшырак ди. Бу әйбергә ничек җавап бирәбез? Дөрес сүз түгелме соң инде? Кеше өйләнеште дә бер качан да аерылырга ярамый аларга. Безнең шәригатьтә аерылырга ярый мәсәлән. Менә шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә киресенчә шу талак дигән әйбер, кайбер галимнәр әйтәләр, Аллаһ каршында теге иң яратмаган хәләл әйбер ул талак дип инде. Талак әйбер бер яктан яхшы түгел, нәрсә түгел, аның теге җәмгыятькә күп зарары, балалар ятим калырга мөмкин, балаларга теге авыр, хатын-кызларга аерылу бөтенләй авыр. Ул теге талак дигән сүз инде гомумән дә ишетелергә тиеш түгел гаиләдә, мәсәлән. Әмма дә ләкин булырга мөмкин шундый вазгыятьләр, шундый ситуация дип әйтик. Кешеләр, мәсәлән, кемнедер кызын мәсәлән җәберләргә мөмкин шушы ир кеше мәсәлән. Яисә кешенең ниндидер сәбәпләр аркасында мәсәлән шушы аерылу киресенчә файдалы булырга мөмкин. Шушы кайбер вакытларда, шуңа күрә ул булай гына эшләнелми, ул мәсәлән казыйга барылып эшләнелә, яисә инде ул ир кулында гына, хатын-кыз кулында түгел, шулай ук. Хатын-кыз мәсәлән күбрәк хисләргә бирелергә мөмкин. Галимнәр ничек әйтәләр, хатын-кызның кулында талак булса, ул көнгә 100 тапкыр талак бирер иде. Ягъни ир кешенең кулында булырга тиеш, һәм кызганычка каршы хәзерге вакытта бик күбәйде ул. Ягъни хәтта мөселман арасында да бик җиңел генә карый башладылар, бик рәхәт яши башладылар. Әмма дә ләкин ул күп талак бирү ул яхшы әйбер түгел. Әмма дә ләкин ислам динендә ул каралган, һәм димәк каралган икән, димәк анда файда бар. Димәк ул кайбер вакытта кирәк. Кайбер вакытта. Шуңа күрә менә мондый сүзләр христианнарда менә талак юк. Менә аларны яхшырак дип әйтү, шулай ук кешене диннән чыгарга мөмкин. Әгәр кеше ышана икән, әгәр дә инде шушы закон, шәригатьнең башка диннәрнең законы, ислам законы хана яхшырак дип әйтә икән, димәк инде бу кеше ислам диненнән чыга дигән сүз. Шуңа күрә кеше әгәр дә белмәгән икән, һәм кайчандыр да шундый сүзләр әйткән икән, һәм шундый
Белмичә шундый сүзләр әйтте икән, иншаллах, без әйттек. Алдагы дәресләрдә иншаллах аңланың. Гөнаһы юк иншаллах, һәм әгәр дә кеше шулай бер әйтте икән, тизрәк тәүбә истигъфар кылырга тиеш, Аллаһ Субхаһу Тәгаләдән гафу сорарга тиеш, Аллаһ Тәгалә гафу итсен өчен. Шуңа күрә без әйттек, безнең динебездә кеше әгәр дәгән өч әйбер вәссәлам әйтә, аның өчен кеше гөнаһ алынмый ди. Беренче кеше хаталы бер нәрсә әйтте икән. Икенчесе ул йоклады икән, мәсәлән, йокыга китеп, мәсәлән, нәрсә калдырды, намаз нәрсәме? Һәм өченчесе башы китсә, ягъни әгәр дә мәҗнүн булса, һәм кайбер риваятьләрдә килә, әгәр дәгән ул кешене, әгәр дәгән беренче көчләп, ул кешегә, мәсәлән, без син үтерәбез, әгәр дә син бу гөнаһны эшләмәсәң дип әйтсәләр, шул вакытта менә ул кешедән гөнаһ алынмый. Һәм Шейх Ибн Усаймин дигән галим аңлата, хаталы дигән сүз инде ул кеше белмәде икән. Кеше белмәде икән, һәм аның гыйлеме булмады икән. Улай бер мәсәлән әйтергә ярамый икән, белмәгән. Һәм аның өчен иншаллах гөнаһ алынмый. Әмма дә ләкин кеше белде икән, һәм белгәч инде менә, ул кешедән инде гөнаһ алыначак, газабы булачак, әгәр дә уларны калдырмый икән, гөнаһ язылып барачак. Шуңа күрә менә без бу 3-нче һәм 4-нчене үттек. Менә 4-нчесе әйткәнебезчә, Аллаһның законыннан даган яхшы закон юк, һәм кеше аны әйтергә дә тиеш түгел, нинди законнар яхшырак бар дип, хәтта бер генә закон дип тәген, һәм гомумән шушы кагыйдә белән яшәргә тиеш. Аллаһның законыннан һәм Рәсүл законыннан соң яхшырак берни закон даган юк. Ул иң яхшы закон, иң яхшы, иң камил, бөтен яктан уйланылган. Кайбер хәтта безгә аның хикмәте күренмәсә дә, кемдер әйтергә мөмкин, ни өчен менә зина кылган кешене ташлатып үтерәләр. Шулай борынгы заман законы бит инде бу дип. Шулай бит инде бу куркыныч дип әйтергә мөмкин. Ничек инде кешене шулай үтерәләрме инде дип. Әйе, үтерәләр ни өчен? Шушы җәмгыятьтә шушы менә фәхишәлек, начарлык таралмас өчен. Шушы менә шушы гөнаһтан кеше ерак булсын өчен. Һәм асылда ислам законына без әйтәбез куркыныч дип. Хәтта галимнәр әйтәләр, әле бер кайчан даган зина кылучы кешене тоткан булмады әле ислам тарихында. Фақат кешеләр үзләре генә Рәсүләмгә янына килепме, башка анда хәлифләргә килепме, үзләре генә әйттеләр, менә мин зина кылдым, мине шушы газапка дучар итегез әле дип кенә килеп әйтәләр иде. Әмма ислам дине андый тоту, 4 шахид тотып, әле андый әйбер булмады дип галимнәр әйтәләр. Ягъни бу куркыныч гөнаһ ни өчен? Шушы гөнаһтан ерак булыр өчен, шушы менә җәмгыятьне шушы зур фәхишәлектән, шушы менә начарлыктан тыю өчен. Газабы куркыныч, ягъни кемдә кем өйләнгән булып шушы зина кыла икән, аны ташлатып үтерәләр. Һәм кеше моны ишеткәч, инде шушы гөнаһка якында килми. Иншаллах Аллаһ Кур'ан әйтә, "Ва ла тaqrabu zina" ди. Ягъни зинага да якында килмәгез ди. Ягъни аны эшләмәгез дими, аны кылмагыз дими, аңа якында килмәгез ди. Аңа китерүче юлларга басмагыз ди. Шуңа күрә менә бу куркынычлыгын күрсәтеп тора. Шушы менә бөтен җәмгыятькә, бөтен менә җирлеккә зыян китерә торган зур гөнаһлардан булып тора. Шуңа күрә шушы гөнаһ хәтта зур булса да, шу закон безгә куркыныч булып тоелса да, кайбер кеше әйткәнчә, борынгы заман законы дип, куркыныч закон дип әйтә. Әмма ул иң яхшы закон. Ул кешелеккә туры килә торган иң яхшы закон. Һәм без анда һич шиксез безнең хәтта шиктә булырга тиеш түгел. Шуңа күрә без менә шушы әйберне белергә тиешбез һәм аңларга тиешбез. Аллаһның законыннан даган яхшырак закон юк һәм була да алмый. Киләчәктә кайбер кеше әйтәләр, менә яхшырак законнар була дип, яисә конституцияны ничә тапкыр үзгәртәләр, мәсәлән, башка илләрдә һәм үзгәртеп торалар. Ел саен, ничәдер еллар саен үзгәртәләр. Поправки конституция дип әйтәләр. Шулай берне үзгәртергә кирәк, моны үзгәртергә кирәк дип, шушы әйбер безгә туры килми дип, шушы әйберне булай үзгәртергә кирәк дип. Ислам законы, ислам шәригате инде 1400 елдан да артык бер ничек тә үзгәрми. Хәтта бер хәрефкә дә үзгәрми. Ничек мәсәлән вакытында ул закон бар иде, хәзер вакытта да ул закон бар, һәм ул бозылырга тиеш түгел, һәм ул иң яхшы закон, һәм ул бөтен яктан даган, бөтен нәрсәдә уйланылып беткән, шушы менә закон булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Субхаһу Тәгалә безгә шушы гыйлем алуны ихласлы кылсын, һәм дәвамлы кылсын, һәм шушы гыйлем алу безгә файда китерсен, бу дөньяда даган, үзебезгә даган, гаиләбезгә даган, балаларыбызга, дуңкларыбызга да, һәм үзебезгә даган, бу дөньяда даган, һәм ахирәттә даган. Һәм Аллаһ Субхаһу Тәгалә безне шу зур гөнаһлардан сакласын, шу зур гөнаһлардан ерак булсын, бу дөнья бәхетенә ирешер өчен, һәм ахирәт бәхетенә ирешер өчен. Шуңа күрә бу дәресләрне белү мөһим, кирәк. Ни өчен? Шушы гөнаһларга батмас өчен. Безнең шушы максатыбыз кешене тикшерү түгел, башка кешеләрне тикшерү түгел. Шушы менә кемдә кем, менә бу кеше шу гөнаһны кыла икән, менә ул кеше инде хәзер диндә түгел икән дип әйтү түгел. Иң беренче бу шу без китапны өйрәнәбез,
үзебез шу гөнаһларга батмас өчен, шу гөнаһлардан ерак булыр өчен, шу гөнаһларны урап узыр өчен, үзебезне һәм үзебезнең гаиләбезне шу гөнаһлардан кисәтер өчен, шу гөнаһларга батмасын өчен. Бу безнең иң беренче максат булып тора. Әмма кешене тикшерү, кешегә шу хөкем чыгару, бу кеше инде кафир дип әйтү, ул инде безнең эш түгел, ул зур галимнәрнең, казыйларның, мөфтиләрнең эшләре булып тора. Яисә мөселманнарның, шушы имамнарының, солтаннарның эше булып тора. Шуңа күрә без әле иң беренче үзебездән һәм үзебезнең гаиләбездән башларга тиешбез. Шуңа күрә Аллаһ Субхаһу ва Тааля үзебезне һәм үзебезнең гаиләбезне, туганнарыбызны тур юлга күндерсен, тур юлга бастырсын һәм шу тур юлда үләргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Җазакумуллаһу хәйран.